Good morning all. The next topic we move on to respiratory disturbances. Normal functioning of respiratory system is vital for ensuring gaseous exchange and for providing energy for bodily activity. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നോർമൽ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നോർമൽ ഫങ്ഷനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുകയുള്ളൂ. നല്ല രീതിയിൽ ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ എനർജി ബോഡിലി ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ആവശ്യമുള്ള എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. In the human respiratory system, the terms are some medical terms are described here, and in human respiratory system, the term known as eupnoia. Eupnoia means rhythmic breathing at rest. The rate is 12 to 20 breath per minute, and the eupnoia means is the normal, good, unlabored ventilation, sometimes known as quiet breathing or resting respiratory rate. In adult humans at rest, any rate between 12 and 20 breath per minute is normal. In eupnoia, expiration implies only the elastic recoil of the lungs, and this term is known as the eupnoia. Eupnoia is the normal breathing condition. And next is the bradypnea. Bradypnea means abnormally slow breathing rate less than 12 per minute, and this is the refers to abnormally slow breathing rate. Slow breathing in bradypnea is indicated by ventilatory rate lesser than 12 breath per minute in adult. And the next term is the tachypnea, and the tachypnea is the rapid breathing more than 20 breath per minute, and this is also abnormally rapid breathing. It's a fast breathing, and the ventilatory rate is greater than 20 breath. And the respiratory disturbances include abnormal conditions in the functioning of respiratory system. നമുക്കറിയാം ഈ പറഞ്ഞ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ കണ്ടീഷൻ അതിൻ്റെ നോർമലി ഉള്ള കണ്ടീഷൻസിന് അബ്നോർമാലിറ്റി സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ്. And breathing disorders to pathological conditions affecting the organs and tissues involved in gas exchange. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്രീത്തിങ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഒരു പത്തോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. അത് നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ്ങിൽ ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഓർഗൻസിനെയും ടിഷ്യൂസിനെയും ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ദീസ് ഇൻക്ലൂഡ് അബ്നോർമൽ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ദ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട്. അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണയായിട്ട് അബ്നോർമൽ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റിലും ട്രക്കിയയും ബ്രോങ്കൈ, ബ്രോങ്കിയോൾസ്, ആൽവിയോളൈ, പ്ലൂറ ആൻഡ് പ്ലൂറൽ cavity and the nerves and muscles of breathing. Some common respiratory disturbances are discussed below, and the first one is the apnoea, and the apnoea is a technical term for suspension of external breathing. അപ്പോൾ external breathingനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എ പീരീഡ് ഓഫ് ബ്രീത്തിങ് സീസേഷൻ. കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ശ്വാസം ഇല്ലാതിരിക്കുക, ബ്രീത്തിങ് ഇല്ലാതിരിക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ. ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ, and it is perfectly normal for everyone to experience occasional pause in breathing. Apnea can be a problem when breathing stops for 20 seconds or longer. 20 സെക്കൻഡോ അതിൽ കൂടുതലോ നേരത്തേക്ക് നമ്മുടെ ശ്വാസം നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കും. During apnea, there is no movement of the muscles of respiration and the volume of the lungs initially remains unchanged. Depending on the patency of the airway, there may or may not be flow of gas between the lungs and the environment. അപ്പോൾ ലങ്സിലും അതിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റിലും ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കാതെ ആവുകയും ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് വിത്തിൻ ദ ലങ്സ് ആൻഡ് സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ ഈസ് നോട്ട് എഫക്റ്റഡ്. പക്ഷേ സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷനെ ഒന്നും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്നിയ ക്യാൻ ബി വോളണ്ടറിലി അച്ചീവ്ഡ്. ആരെങ്കിലും കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ശ്വാസം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മൂക്കും വായും പൊത്തി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഹോൾഡിങ് വൺസ് ബ്രീത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഓർ മെക്കാനിക്കലി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, or it can be consequence of neurological disease or trauma. അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ഇടിച്ച് വീഴുകയാണ്, എന്തെങ്കിലും കണ്ട് പേടിക്കുക, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻസിൽ കുറച്ച് നേരം ബ്രീത്തിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. സീസേഷൻ ഓഫ് ബ്രീത്തിങ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ അപ്നിയ ഫോർ എ പീരീഡ്, കുറച്ച് നേരത്തേക്ക്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ടേം ഈസ് ദ ഡിസ്പോനിയ. ആൻഡ് ഡിസ്പോനിയ ഓർ dyspnea
the shortness of breath. It is known as the difficult or labored breathing that creates an air hunger. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മൂക്കും വായും പൊത്തി വെക്കുക, ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ശ്വാസം ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്, ബ്രീത്തിങ് ഇല്ല. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏതാണ്, അപ്നിയ. ഇനി ഡിസ്പോനിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അതിലും കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് ശ്വാസം മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് ശ്വാസം കിട്ടാതെ വരുന്ന ഒരവസ്ഥ, അതായത് പെയിൻഫുൾ ബ്രീത്തിങ് ആയിരിക്കും, നമുക്ക് ശ്വാസം മുട്ട് അനുഭവപ്പെടും. ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ സിംറ്റം ഓഫ് ന്യൂമറസ് മെഡിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ്. ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ സിവിയർ മസ്കുലാർ എക്സസൈസ്, ആസിഡോസിസ്, റെസ്പിറേറ്ററി മസിൽ പാരാലിസിസ് അണ്ടർ ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് എക്സർ. അപ്പോൾ ഭയങ്കര മനസ്സിന് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്വാസം മുട്ടൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ് ഡിസ്പോനിയ. And next is the hypoxia. The term is known as the hypoxia, and the hypoxia is the severe form oxygen deficiency in blood. ബ്ലഡിൽ വളരെ സിവിയർ ആയിട്ട് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഹൈപ്പോക്സിയ. ഇറ്റ്സ് എ പതോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഷോർട്ടേജ്. It may be caused by inadequate oxygen supply to the blood during gas exchange or by the defective transport of oxygen in the blood. It may also be caused by inactivation of respiratory enzyme in the tissue by poison. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, വളരെ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ വരികയും റെസ്പിറേറ്ററി എൻസൈം ഒക്കെ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പോവുകയും ടിഷ്യൂസിലെല്ലാം പോയ്സൺ നിറയുകയും ചെയ്യും. And this condition is called generalized hypoxia. So and the hypoxia condition is known as the oxygen air hunger. നമ്മൾ ഈ hypoxia is known as a severe form of oxygen deficiency in blood ആണ്. ആൻഡ് ബോഡിയുടെ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ വരുന്നത്, നമ്മൾ ടിഷ്യൂ ഹൈപ്പോക്സിയ എന്ന് വിളിക്കും. ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ബോഡിയിലും ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ വരുന്ന അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജനറലൈസ്ഡ് ഹൈപ്പോക്സിയ എന്ന് വിളിക്കും. And the complete deprivation of oxygen supply is referred to as anoxia. ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഹൈപ്പോക്സിയ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നീട് അനോക്സിയയ്ക്ക് കാരണമാകും. And the next medical term is the asphyxia. Asphyxia means the condition of severely deficient supply of oxygen to the body that arises from being unable to breathe normally. Asphyxia causes generalized hypoxia and which primarily affect the tissues and organs most sensitive to hypoxia, first such as the brain, hence resulting in cerebral hypoxia. And the asphyxia is usually characterized by air hunger. It is also known as the air hunger. അപ്പം ഡിസ്പോനിയ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയാൽ അത് ആസ്ഫിക്സിയയ്ക്ക് കാരണമാകും. അപ്പോൾ ഡിസ്പോനിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർ ഹങ്കർ ആണ്, അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയാൽ അത് ആസ്ഫിക്സിയയ്ക്ക് കാരണമാകും. അപ്പോൾ ആസ്ഫിക്സിയ ഈസ് യൂഷ്വലി ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ എയർ ഹങ്കർ, ബട്ട് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഓൾവേസ് ദ കേസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് in any the absence of effective remedial action will very rapidly lead to the unconsciousness, brain damage and death. അപ്പോൾ ആസ്ഫിക്സിയ ഒരാൾക്ക് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് ഉണ്ടാവാനും അൺകോൺഷ്യസ് ആയി ഡെത്തിലോട്ട് പോകാനൊക്കെ കാരണമാകും. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ ഹൈപ്പോ ആൻഡ് ഹൈപ്പർകാപ്നിയ. ഹൈപ്പോ ആൻഡ് ഹൈപ്പോകാപ്നിയ മീൻസ് ബൈ അബ്നോർമലി ലോ ബ്ലഡ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. അപ്പോൾ ഹൈപ്പോകാപ്നിയ ഓർ ഹൈപ്പർകാപ്നിയ, ഹൈപ്പോകാപ്നിയ ഓർ ഹൈപ്പോകാപ്നിയ എന്ന് വെച്ചാൽ as hypocarbia, it is also known as the hypocarbia. It's a state of reduced carbon dioxide in the body fluids. Hypocapnia usually നിങ്ങൾ ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ ചിന്തിച്ചാൽ അത് കാപ്നിയയിൽ സി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. അപ്പോൾ ഹൈപ്പോകാപ്നിയ യൂഷ്വലി റിസൾട്ട്സ് ഫ്രം ഡീപ്പ് ഓർ റാപ്പിഡ് ബ്രത്തിങ് നോൺ ആസ് ദ ഹൈപ്പർ വെന്റിലേഷൻ ഈസ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഹൈപ്പർകാപ്നിയ. അപ്പോൾ ഹൈപ്പോ മീൻസ് ഹൈപ്പോ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറയുക എന്നാണ്, കുറയുക. കാർബിയ മീൻസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കുറയുക. ഇനി ഹൈപ്പർകാപ്നിയ മീൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ബ്ലഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. ഹൈപ്പർ ആവുക എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുക എന്നാണ്. അപ്പോൾ ബ്ലഡിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതാണ് ഹൈപ്പർകാപ്നിയ. അപ്പോൾ ഈ ഹൈപ്പർകാപ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈപ്പർകാപ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈപ്പർകാർബിയ എന്നും നമ്മളിതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ടൂ മച്ച് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ നിറയുന്നതാണ്. സോ the amount of carbon dioxide in the blood has a lot to do with the acid base balance of the body fluid. അപ്പോൾ ആസിഡ് ബേസ് ബാലൻസ്, ബോഡി ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ആസിഡ് ബേസ് ബാലൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ്. അമിതമായിട്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ
അത് അസിഡിറ്റി കൂട്ടാനും റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണമുണ്ടാകും. ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ major important medical terms related to the respiratory disorders. And another important one is the carbon monoxide poisoning. And the carbon monoxide poisoning is a colorless, odorless, tasteless gas produced by burning material containing carbon. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്സിജൻ സൈക്കിളിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ പഠിച്ചതാണ്. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. അപ്പോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പോയ്സണിങ് നമുക്കറിയാം, ഇത് കളർലെസ് ആയിട്ടുള്ള, ഓർഡർലെസ് ആയിട്ടുള്ള, ടേസ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസാണ്. ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽസ് ബേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് കാർബൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പോയ്സണിങ് ഒക്കേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ദി ഇൻഹാലേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഗ്യാസ്. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പോയ്സൺ. നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം, നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ. അപ്പോൾ എന്താണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പോയ്സണിങ്? നോർമലി ഹീമോഗ്ലോബിൻ കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ടു ഫോം ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ. At the same time, the carbon monoxide poisoning, the hemoglobin combined with carbon monoxide producing carboxy hemoglobin. So this is the carbon monoxide is highly attracted with hemoglobin. അപ്പോൾ കൂടുതലും ഇൻറ്റിമസി കൂടുതലുള്ളത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനാണ് ഓക്സിജനേക്കാളും ഹീമോഗ്ലോബിനോട്. അങ്ങനെ ഒരു കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാവുകയും സോ this create a higher affinity than oxygen. ഓക്സിജനെക്കാട്ടിലും ഹീമോഗ്ലോബിൻ അഫിനിറ്റി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന് ആവുകയും this will create carbon dioxide poisoning. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഓക്സിജനെ കൊണ്ട് സെല്ലുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഹീമോഗ്ലോബിൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ കൊണ്ട് സെല്ലുകൾക്ക് കൊടുക്കും. എല്ലാ സെല്ലുകളിലും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നിറയുകയും അത് ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. സോ ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡേക്ക്, വെർട്ടിഗോ, ഫ്ലൂ ലൈക്ക് ഇഫക്ട്സ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സിംറ്റംസ്. ഹെവിയർ എക്സ്പോഷർ ക്യാൻ ലീഡ് ടു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ടോക്സിസിറ്റി ടു ദ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഹാർട്ട്. ആൻഡ് പ്രൊലോങ്ഡ് എക്സ്പോഷർ ക്യാൻ ലീഡ് ടു ദ ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് ആൻഡ് ഈവൻ ഡെത്ത്. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ക്യാൻ ഓൾസോ ഹാവ് എ സിവിയർ ഇഫക്ട്സ് ഓൺ ദ ഫീറ്റസ് ഓഫ് എ പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമൺ. അപ്പോൾ പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമൻ്റെ ഫീറ്റസിനൊക്കെ വളരെ ദോഷമുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണിത്. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഫസ്റ്റ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പോയ്സണിങ് ഏറ്റിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരെ ഫ്രഷ് എയറിലോട്ട് മാറ്റുക. ദെൻ ബിഗിൻ കാർഡിയോ പൾമണറി റീസസിനേഷൻ, CPR കൊടുക്കുക. അവിടെ CPR, കാർഡിയോ പൾമണറി റീസസിറ്റേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് CPR. അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എമർജൻസിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വെന്റിലേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ CPR എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടിന്യൂ CPR until the person begins breathing or emergency with helpers. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് അവരെ മെഡിക്കലോട്ടിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുന്നേ ശ്വാസം നമുക്ക് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെഞ്ചിൽ ശക്തിയായി അമർത്തുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് CPR കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് കാർഡിയോ പൾമണറി റീസസിറ്റേഷൻ. And next is the bronchitis. Bronchitis is an acute inflammation of the air passages with lungs. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാകുക, അതായത് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ പോലെ ഉണ്ടാവുക. എവിടെയാണ്? എയർ പാസേജസിൽ, ലങ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്. ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ദ ട്രക്കിയെ, അത് വിൻഡ് പൈപ്പിലും അതായത് ട്രക്കിയയിലും, ലാർജ് ആൻഡ് സ്മോൾ ബ്രോങ്കി എയർവൈസിലും വിത്തിൻ ദ ലങ്സ് ബിക്കം ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഓർ ഇറിറ്റേഷൻ ഫ്രം അതർ കോസസ്. മറ്റുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാകുന്നു. ദ തിൻ മ്യൂക്കസ് ലൈനിങ് ഓഫ് ദീസ് എയർവേസ് ബിക്കം സ്വള്ളൻ. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള മ്യൂക്കസ് ലൈനിങ്ങിലൊക്കെ സ്വള്ളനിങ് ഉണ്ടാവുകയും സോ ദിസ് ലൈനിങ് ലീക്ക് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ദ ഇൻഫ്ലമേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫ്ലമേഷൻ മൂലം അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ ദിസ് റെസ്പോൺസ് ഇത്, അപ്പോൾ ഇവർ ഈ ഇൻഫ്ലമേഷനെതിരെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ മ്യൂക്കസ്. സോ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു കാറ്റഗറിയായിട്ട് നമുക്കതിനെ തിരിക്കാം, അക്യൂട്ട് ആൻഡ് ക്രോണിക്. And the acute bronchitis is characterized by the development of a cough with or without the production of sputum. അപ്പോൾ അക്യൂട്ട് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് കഫം ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ ചുമയുണ്ടാകും. മ്യൂക്കസ് ദാറ്റ് ഈസ് കഫ്ഡ് അപ്പ് ദ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റിൽ നിന്ന് മ്യൂക്കസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് വൈറൽ ഇൽനെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയും സാധാരണ കോമൺ കോൾഡും ഇൻഫ്ലുവൻസൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ അക്യൂട്ട് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. സാധാരണ വൈറസ് 90% കേസിലും അക്യൂട്ട് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്.
ബാക്ടീരിയ ഒരു ഇതിൽ 10% കുറവാണ് ബാക്ടീരിയ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി നല്ലതായിട്ട് അറിയാം. കൊറോണയുടെയൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ കാര്യം വെച്ച് നമുക്കറിയാം. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ ക്രോണിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്. ക്രോണിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രോണിക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് പൾമണറി ഡിസീസ്. അതാണ് ഇതൊരു ഇറ്റ്സ് എ ക്യാരക്ടറിസ്ഡ് വിത്ത് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് കഫ് ലാസ്റ്റ് ഫോർ 3 months ഓർ മോർ പെർ ഇയർ ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 years. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ക്രോണിക്കായിട്ട് ചുമയുണ്ടായിരിക്കും. അത് 3 മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ 1 വർഷത്തിൽ കൂടുതലോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ റീകറൻറ്റ് ഇഞ്ചുറി ടു ദ എയർവേസ് കോസ്ഡ് ബൈ ഇൻഹെയിൽഡ് ഇറിറ്റൻസ്. ഏതെങ്കിലും ഇറിറ്റൻസ് ശ്വസിക്കുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ക്രോണിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്. Cigarette smoking is the most common cause, followed by air pollution and occupational exposure to irritants. അപ്പോൾ പുകവലിയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. കൂടാതെ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം, അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തെങ്കിലും ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പുക ശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിലും ക്രോണിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണമാണ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ ഈസ് ദ ആസ്മ. Asthma is a common chronic inflammatory disease of the airway. It is characterized by involuntary contraction of the smooth muscles in the bronchioles. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവോളണ്ടറി കോൺട്രാക്ഷൻ ആണ്. ബ്രോങ്കിയോൾസിലുള്ള സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ഇൻവോളണ്ടറി ആയിട്ട് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ആസ്മ, വിച്ച് പാർഷ്യലി ഒബ്സ്ട്രക്റ്റ് ദ ബ്രോങ്കിയോൾസ് ആൻഡ് കോസസ് എക്സ്ട്രീംലി ഡിഫിക്കൽട്ട് ബ്രീത്തിങ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്രോങ്കിയോൾസ് ചുരുങ്ങുകയും അതുവഴി ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയും ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വീസിങ്, ഇങ്ങനെ വലിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാവുകയും, കഫിങ് ചുമയുണ്ടാകുകയും, ചെസ്റ്റ് ടൈറ്റ്, ഹേർട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ നെഞ്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആകുന്നൊരവസ്ഥയും ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ 3 to 5% ഓഫ് പീപ്പിൾ അറ്റ് സം ടൈം ഇൻ ലൈഫ്. ഇത് 3 മുതൽ 5% വരെ ആൾക്കാർക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് അവരുടെ ലൈഫ് ടൈം വരെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ ബ്രോങ്കിയോൾസ് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ എയർ ഈസ് തോട്ട് ടു ബി കോസ്ഡ് ബൈ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ജനറ്റിക് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. സാധാരണ ഇവർക്ക് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ ഫോറിൻ ബോഡീസ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയോ, കൂടാതെ തന്നെ അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ജനിതകമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സും കൂടെ ചേർന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ഇത് ആസ്മയായിട്ട് മാറുന്നത്. സാധാരണ 70% പേഷ്യൻസും 30 വയസ്സിനും അതിന് ആ ഒരു പ്രായത്തിലുള്ളവരാണ്. ദ ആസ്മ ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ അലർജിക് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി. സാധാരണ ആസ്മ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം അലർജിക് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയാണ്. എസ്പെഷ്യലി സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു പ്ലാന്റ് പോളൻസ്. അപ്പോൾ ചെറിയ പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസുകളാണ് സാധാരണ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ ഓൾഡർ പീപ്പിൾ the cause is almost always hypersensitive to non-allergic types of irritants in the air. The allergic reaction that occurs in the allergic type of asthma is believed to occur in all the following ways. സാധാരണ ഇത് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ഇത് സാധാരണയായിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം നമ്മൾ പറയുന്നത് അലർജി പേഴ്സൺസ് ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു ഫോം അബ്നോർമലി ലാർജ് എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് IgE ആൻറ്റിബോഡീസ്. സാധാരണ അലർജിക് പേഴ്സൺസിന് അവരുടെ ബ്ലഡിൽ ധാരാളം IgE ആൻറ്റിബോഡി ധാരാളം കാണപ്പെടുന്നു. ദിസ് ആൻറ്റിബോഡീസ് കോസ് അലർജിക് റിയാക്ഷൻ വെൻ ദേ റിയാക്ട് വിത്ത് സ്പെസിഫിക് ആൻറ്റിജൻ ദറ്റ് ഹാവ് കോസ്ഡ് ദം ടു ഡെവലപ്പ്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ്, ഒരു പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആവാം, ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒരു ഫോറിൻ ബോഡിയുടെ ഒരു ആൻറ്റിജൻ ആണ്. ഈ ആൻറ്റിജനെ ഈ IgE ആൻറ്റിബോഡി തിരിച്ചറിയുകയും അങ്ങനെ അവർക്കൊരു ആൻറ്റിബോഡി റിയാക്ഷൻ അവിടെ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇൻ ആസ്മ ദീസ് ആൻറ്റിബോഡി ആർ മെയിൻലി അറ്റാച്ച്ഡ് ടു മാസ്റ്റ് സെൽസ് ദാറ്റ് ആർ present in the lung interstitium in close association with the bronchioles and small bronchi. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ ആൻറ്റിബോഡി സാധാരണ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാസ്റ്റ് സെൽസിലാണ്. ലങ്സിലെ ഇൻഡർസ്റ്റീഷ്യൽ സെൽസ് ഉണ്ട്, അവിടെ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന ബ്രാങ്കിയോൾസിൽ, സ്മോൾ ബ്രാങ്കിയിലൊക്കെ കാണുന്ന ഈ സാധാരണയുള്ള ഈ IgE എന്ന് പറയുന്നത്. when the asthmatic persons breathe in the allergen, it react with the mast cell attached antibody can cause the mast cell to release several different substances such as histamine,
ബ്രാഡികൈനിൻ എക്സെട്ര. അപ്പോൾ സാധാരണ ഏതെങ്കിലും ഒരു അലർജൻ പാർട്ടിക്കിൾ, അതാണ് അലർജൻ, ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ബോഡിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാസ്റ്റ് സെല്ലുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുകയും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൻറ്റിബോഡീസുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് മാസ്റ്റർ സെൽസ് ധാരാളം സബ്സ്റ്റൻസിനെ റിലീസ് ചെയ്യും. അതാണ് ഹിസ്റ്റമൈൻ, ബ്രാഡികൈനിൻ മുതലായവ. ദീസ് കമ്പൈൻഡ് ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ്. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് കാരണം ലോക്കലൈസ്ഡ് ഇഡിമ ഇൻ ദ വാൾസ് ഓഫ് സ്മോൾ ബ്രാങ്ക്യൂൾസ് ആസ് വെൽ ആസ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് തിക് മ്യൂക്കസ് ഇൻ ടു ദ ബ്രാങ്ക്യോളാർ ല്യൂമൻസ്. എന്നൊക്കെ, അതായത് ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ പെയിൻ ഉണ്ടാവുകയും, നെഞ്ചിൽ പെയിൻ ഉണ്ടാവുകയും അവിടെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ബ്രാങ്ക്യൂൾസും ഒക്കെ തിക്ക് മ്യൂക്കസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ സ്പാസം ഓഫ് ദ ബ്രോങ്കിയോളാർ സ്മൂത്ത് മസിൽസ്. അപ്പോൾ ബ്രാങ്ക്യോളാർ സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ഒക്കെ സ്പാസംസ് ചെയ്യുകയും ദെയർഫോർ ദ എയർവേ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ് ഗ്രേറ്റ്ലി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റെസിസ്റ്റൻസ്, എയർ കയറുന്നതിനുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുകയും so the bronchiolar diameter become more reduced during expiration than during inspiration in asthma. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്രാങ്ക്യോളാർ ഡയമീറ്റർ കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇവർക്ക് ശ്വാസം വെളിയിൽ വിടുന്നതിനെക്കാട്ടിലും എക്സ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ വിസിലിംഗ്, ഒരു വിസിലിംഗ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇങ്ങനൊരു വലിവ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ബ്രോങ്കിയോളാർ കൊളാപ്സ് ഡ്യൂറിങ് എക്സ്പിറേറ്ററി എഫോർട്ട് ദാറ്റ് കംപ്രസ് ദ ഔട്ട്സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ബ്രാങ്ക്യൂൾസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കൊളാപ്സ് ഇവർക്ക് ഇൻഹലേഷനും എക്സ്പിറേഷനും നടക്കുകയും ബിക്കോസ് ദ ബ്രാങ്ക്യൂൾസ് ഓഫ് ദ ആസ്മാറ്റിക് ലങ്സ് ആർ ഓൾറെഡി പാർഷ്യലി ഒക്ലൂഡഡ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്രാങ്ക്യൂൾസ്, ആസ്മാറ്റിക് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ലങ്സിലെ ബ്രാങ്ക്യൂൾസ് ഒക്കെ അങ്ങ് ഒക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കുകയും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒക്ലൂഷൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കുകയും ഇതൊരു സിവിയർ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ എക്സ്പിറേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇൻസ്പയർ ക്വയറ്റ് അഡിക്വേറ്റ്ലി ബട്ട് ഹാസ് ഗ്രേറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു എക്സ്പയർ. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇൻസ്പയറിന് വലിയൊരു ഇത് വരുന്നില്ല, പക്ഷേ എക്സ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വലിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ ദിസ് ആസ്മ ഈസ് റിസൾട്ടിങ് ഓൾ ടുഗദർ വിത്ത് dyspnea or air hunger. ദ ഫങ്ഷണൽ റെസിഡ്യൂവൽ കപ്പാസിറ്റി, അപ്പോൾ ലങ്സിൻ്റെ നോർമൽ റെസിഡ്യൂവൽ കപ്പാസിറ്റി കുറയുകയും അവർക്ക് എയർ ഹങ്കർ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. സോ ഇറ്റ് പെർമനൻ്റ്ലി എൻലാർജ്ഡ് കോസിങ് എ ബാരൽ ചെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇവർക്കൊരു ബാരൽ പോലുള്ള ചെസ്റ്റ് രൂപപ്പെടാൻ കാരണമാകുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു സിവിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടീഷനാണ് ആസ്മ. അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ മേജർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ്. And once again, and this is the pattern of respiration in the different types of condition, and the apnea normal breathing rate and pattern, and the trachypnea increased respiratory rate, and the bradypnea decreased respiratory rate, and the apnoea means absence of breathing. Hyperpnea means increased depth and rate of breathing. And these are the waves responding to the corresponding conditions of breathing disturbances. Thank you. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ടേംസ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ടേംസ് നിങ്ങൾക്ക് മാറിപ്പോകാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനൊരു പിക്ചറൈസേഷൻ കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഓരോ ടേംസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ടേംസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാനുള്ളത്. അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ഈ പിക്ചറും കൂടെ ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാകും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഈ ടേംസ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ ടേംസും ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ്. റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്റ്റർബൻസ് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.